میرے بھائیوں اور بہنوں، دنیا بھر میں اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں. ہم سب کو ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کرنی چاہیے، خاص طور پر اگر ہم اس دن کے بارے میں فکر مند ہیں جب ہم اللہ سے ملاقات کریں گے. اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ یا تو اچھی بات کرے یا خاموش رہے. آخرت کے دن پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یقین رکھتے ہیں کہ کوئی آپ کے اعمال کا حساب لے گا، کوئی آپ کو آپ کے کیے گئے اعمال کے لیے جواب دہ ٹھہرائے گا. یہی چیز ایک مومن کو اس شخص سے الگ کرتی ہے جو ایمان نہیں رکھتا. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہونا، وہ ظلم کرتے ہیں، دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے اور انہیں ایک وقت تک مہلت دے رہا ہے. اللہ کے نزدیک ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اور اس دن سب کا حساب ہوگا. اللہ فرماتا ہے کہ وہ آزمائش کے لیے مہلت دیتا ہے تاکہ وہ سب کچھ پورا ہو جو پورا ہونا ہے. کچھ لوگ اس آزمائش میں کامیاب ہوں گے اور کچھ ناکام. اب سوال یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ حساب کتاب کے دن پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ دوسروں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، انہیں گالیاں نہیں دیں گے، ان کی غیبت نہیں کریں گے، اور اس سب سے زیادہ اہم بات یہ کہ آپ اللہ کی عبادت کریں گے. آپ اللہ کی اس طرح عبادت کریں گے کہ آپ کو یقین ہو کہ جب آپ اس کے پاس واپس جائیں گے تو آپ کے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کچھ ہوگا. جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور وہ مومن ہوتا ہے تو وہ اپنا گناہ چھپ کر کرتا ہے اور اپنے گناہ پر شرمندہ ہوتا ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہے. وہ اس کے بعد اللہ سے معافی مانگتا ہے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں انسان ہوں، انسانی فطرت کی وجہ سے مجھ سے غلطی ہوئی. یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ پر یقین رکھتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہو جسے گناہ کرنے کی پرواہ نہ ہو، وہ اس کے بارے میں سوچتا بھی نہ ہو، کھلم کھلا گناہ کرے اور مسلسل گناہ کرتا رہے، نہ اسے کوئی شرمندگی ہو اور نہ ہی کوئی رکاوٹ بلکہ دوسروں کو بھی گناہ کی طرف مائل کرے، تو یہ ایک خطرناک صورتحال ہے. یہی وہ بات ہے جس کے بارے میں اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لبوں سے بتاتا ہے. آپ فرماتے ہیں لوگ خیر پر قائم رہیں گے جب تک وہ کھلم کھلا گناہ نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کو اس کی ترغیب نہیں دیں گے. اگر گناہ انسانی کمزوری کی وجہ سے ہوا اور آپ نے اللہ سے معافی مانگی تو کیا یہ اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک دن آپ کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے؟ جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی تو ہم اللہ کے پاس جائیں گے. کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ لوگ جو موت سے حد سے زیادہ ڈرتے ہیں اصل میں وہ اللہ کی رحمت پر یقین نہیں رکھتے؟ کیونکہ موت تو اٹل ہے، وہ آپ کو اور مجھے ضرور آئے گی. اس سے نہ ڈریں، آپ ایک بہتر جگہ پر جا رہے ہیں. ایک خوبصورت مثال پیش کرتا ہوں. میں نے اپنی بات یہ کہہ کر شروع کی کہ دنیا میں اچھائی اور برائی دونوں موجود ہیں. کچھ ظالم ہیں اور کچھ ایسے اچھے لوگ بھی ہیں جو سیدھے راستے پر چلتے ہیں اور انصاف پر قائم رہتے ہیں، چاہے ان کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. تاریخ کے آغاز سے لے کر آج تک سب سے بدترین لوگوں میں سے ایک شخص فرعون تھا. فرعون اتنا بدترین تھا کہ خود کو رب سمجھتا تھا. وہ اپنی قوم سے کہتا تھا اے میری قوم، خاص طور پر اپنے ساتھیوں اور حکومتی اہلکاروں سے جنہیں عربی میں الملا کہا گیا ہے. فرعون نے ان سے کہا اے میرے ساتھیوں، میں تمہارے لیے اپنے علاوہ کوئی اور معبود نہیں جانتا جس کی تم عبادت کرو. یہ کتنی بڑی تکبر کی بات تھی، اور وہ جانتا تھا کہ وہ ایک انسان ہے. اس نے اپنے غرور کی وجہ سے ایک ایسا نظام بنا لیا جہاں سب کو اسی کی عبادت کرنی تھی. جب کوئی چیز ایک سے زیادہ نسلوں تک چلتی رہے تو نئی نسلوں سے معمولی سمجھنے لگتی ہے اور یہ سوچتی ہے کہ یہی درست ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام سکھاتا ہے کہ آپ اپنے عقیدے کے بارے میں سوال کریں. جب آپ کو کسی چیز کے بارے میں شبہ ہو یا کچھ غلط محسوس ہو تو آپ سوال کریں تاکہ صحیح جواب معلوم ہو. یہی طریقہ ہے کہ لوگ سیدھے راستے پر آ سکتے ہیں. ڈرنے کی ضرورت نہیں، اسلام کے پاس تمام سوالوں کے جواب موجود ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب لوگ نہیں جانتے اور آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں 5 وقت نماز کیوں پڑھنی ہے تو وہ کہتے ہیں
चुप रहो, ये सवाल मत करो। मैं ये सवाल इसलिए नहीं कर रहा कि नमाज ना पढ़ूं, मैं पढ़ूंगा, बस जानना चाहता हूं कि इसकी हिकमत क्या है। इसी तरह बच्चे सवाल करते हैं कि हमें हलाल खाना क्यों खाना है। वो ये इसलिए नहीं पूछते कि हलाल खाना नहीं खाना, बल्कि इसलिए कि वो जानना चाहते हैं। उन्हें सवाल करने से मत रोकें और ना डांटे, क्योंकि अगर आपने उनके सवालों के जवाब ना दिए तो वो शायद भटक जाए। आप अल्लाह से मांगे, अल्लाह जवाब देगा, आपको जवाबात मिल जाएंगे। तो फरौन लोगों को कायल करने लगा कि वही खुदा है और लोग उसकी इबादत करने लगे। अल्लाह ने हजरत मूसा और उनके भाई हजरत हारून को भेजा। वो शुरू में घबराए हुए थे इस बात पर कि शायद फिरौन उनकी बात को कबूल ना करे। अल्लाह ने फरमाया, जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं सुन रहा हूं और देख रहा हूं और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो कहां जा रहे थे? वो वक्त के बेहतरीन आदमी के पास जा रहे थे, जबकि वो खुद वक्त के बेहतरीन लोग थे। फरौन ने जादूगरों को इकट्ठा किया जो हजारों की तादाद में थे। वो जादूगर आए जो फिरौन की इबादत करते थे और जादू के माहिर थे। उन्होंने अपनी लाठियां और रस्सियां फेंकी जो लोगों को सांपों की तरह दिखाई दी। हजरत मूसा को हुक्म दिया गया कि अपनी लाठी डालें। जैसे ही उन्होंने लाठी डाली, वो एक बड़ा सांप बन गई जिसने जादूगरों की सब चीजों को निगल लिया। ये देखकर जादूगर हैरान रह गए। वो समझ गए कि ये जादू नहीं है। फौरन वो अल्लाह के सामने सजदे में गिर गए और कहने लगे, हम तमाम जहानों के रब पर ईमान लाते हैं। उन्होंने वजाहत की कि वो मूसा और हारून के रब पर ईमान लाते हैं, न कि इस फिरौन पर। फिरौन गुस्से में आ गया और कहने लगा, मैं तुम सबको सूली चढ़ाऊंगा। हमारी जिंदगी में भी ऐसे लोग हमें डराते हैं जो फिरौन जैसे बड़े नहीं होते बल्कि उससे भी कमतर और मामूली होते हैं। हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं, उनकी धमकियों से खौफजदा न हो, उनकी छोटी मोटी बातों की परवाह न करें, फिक्र न करें। अल्लाह मौजूद है, वो आपको फतह अता करेगा। फिरौन कहने लगा, मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या करने वाला हूं। मैं तुम्हारे हाथ और पांव काट दूंगा, तुम्हें सजाएं दूंगा। लेकिन जानते हो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, कोई मसला नहीं, जो करना है कर लो। उन्होंने कहा कि दुनिया में तुम्हारा बस थोड़ा सा इख्तियार है, लेकिन आखिरत में तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते। आखिरत में तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अल्लाह ताला ने उन जादूगरों को जिन्हें बाद में कत्ल किया गया, जन्नत अता की। उन्होंने सिर्फ 2 काम किए। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक सजदा किया और वो अल्लाह के लिए अपने ईमान पर डटे रहे। उन्होंने अल्लाह के लिए अपने ईमान पर साबित कदमी दिखाई और सिर्फ एक सजदा किया और उन्हें जन्नत अता हुई। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और यही बात मैं उजागर करना चाहता हूं। आपने अपनी जिंदगी में अल्लाह के लिए कितने सजदे किए हैं? कि कितनी बार आपने अल्लाह के लिए आंसू बहाए हैं? कितनी बार आपने गुनाह किया और फिर अल्लाह के लिए तौबा की? बेशक आपने बारह ऐसा किया होगा। अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, यह अमल आखिरी सांस तक जारी रखे। अगर आप अपने आखिरी वक्त तक सीधे रास्ते पर रहे तो खुशखबरी है आपके लिए, लेकिन अगर आप ऐसा न कर सके तो यह बहुत बड़ा नुकसान होगा। और जहां तक जालिमों की बात है, वो कुछ नहीं हासिल करेंगे। वो धमकियां देते रहेंगे और शायद वक्ती तौर पर कुछ नुकसान पहुंचा भी दे, लेकिन हमेशा के लिए वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। उन जादूगरों को देखें, उन्होंने फिरौन से कहा, कोई बात नहीं, जो करना है कर लो, तुम हमें सिर्फ इस दुनिया में नुकसान पहुंचा सकते हो, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो। आज दुनिया भर में जो हालात हैं, लोग कहते हैं चीन के लिए दुआ करें, अफगानिस्तान के लिए दुआ करें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें, सूडान के लिए दुआ करें। यह फेहरिस्त खत्म नहीं होती। हम जहां भी देखें, लोग मुश्किलात और तकलीफों में मुब्तला हैं। इससे निकलने का वाहिद रास्ता यह है कि हम वही की तरफ वापस जाएं, देखें कि अल्लाह ने क्या फरमाया है, उन मिसालों को समझें और अंबिया के किस्से पढ़ें। ये किस्से सिर्फ सोने से पहले मजे लेने के लिए नहीं है, बल्कि इनमें हमारे लिए सबक है ताकि हम अपनी जिंदगियों को बेहतर बना सके। हमें यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। जब भी हम पर कोई मुसीबत आए, उसे सब्र और शुक्र के साथ कबूल करें।